Hello everyone, welcome to my YouTube channel Coaching Katta. Stay home, stay safe and study with Coaching Katta. I am your online coach Mrs. Anupriti Gazre. If you have not subscribed the channel yet, then click on the subscribe button and stay connected. Press bell icon to get notifications. विद्यार्थ्यांनो, आपण इयत्ता 9वी गणित भाग 2 चा अभ्यास करीत आहोत. त्यामध्ये आपण सेकंड चॅप्टर पॅरलल लाईन्स अभ्यासत आहोत. त्यातील हा पहिला व्हिडिओ आहे. In this video, we are going to learn about the parallel lines, the transversal and the pairs of angles made by transversal. So, let's get started. विद्यार्थ्यांनो, तुम्ही रेल्वे ट्रॅक बघितलेले असतील. हे रेल्वे ट्रॅक मी आता दोन लाईन्सच्या साहाय्याने दाखवलेले आहेत. Line L and line M. If we extend both the lines in both the directions, they do not intersect with each other. So such lines are called as parallel lines. तुम्ही रेल्वे ट्रॅक एकमेकांना कधीही इंटरसेक्ट करत नाहीत हे ऑब्झर्व केलं असेल. तर या प्रकारच्या लाईन्सला पॅरलल लाईन्स असं म्हणतात. So this is the definition of parallel lines. The lines which are coplanar and do not intersect each other are called parallel lines. Now the next point is transversal. बघा, again the tracks are denoted by line L and line M. आता ह्या ज्या पट्ट्या दिसत आहेत रेल्वे ट्रॅकच्या मध्ये ठेवलेल्या, त्या जर आपण ऑब्झर्व केल्या तर त्या पट्ट्या ह्या रेल्वे ट्रॅकला ह्या दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करताना दिसतात. बघा, समजा आपण ही पहिली पट्टी बघितली तर ही दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतेय. ही पट्टी बघितली तर ही सुद्धा दोन पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतेय. तर अशा प्रकारच्या लाईन्सला म्हणायचं ट्रान्सव्हर्सल, which intersect two coplanar lines in two distinct points. So this is the definition. A line intersecting two or more coplanar lines in distinct point. Distinct point म्हणजे वेगवेगळे points. In the figure, we have seen that line L and line M are two coplanar lines and line N is transversal because it intersects these two lines in two different points, that are point A and point B. At point A, four angles, angle A, angle B, angle C and angle D are formed. At the same time, at point B, another four angles, angle E, angle F, angle G and angle H are formed. अशा प्रकारे A आणि B ह्या पॉइंट्सच्या जवळ टोटल 8 अँगल्स तयार झालेले दिसतात. आणि ह्यामधून आपल्याला पेयर्स ज्या आहेत त्यांचा अभ्यास करायचा आहे. आता त्या आधी आपण हे बघणार आहोत की अँगल B, अँगल C, अँगल E and अँगल H हे जे चार अँगल्स आहेत हे ऑब्झर्व करा. ह्यांचं पोझिशन कुठे आहे ते बघूया. These four angles are present in the inner portion, inner side, interior part of line L and M. म्हणजेच L आणि M यांच्या मधला जो भाग आहे, इंटेरियर पार्ट आहे, यामध्ये हे चार अँगल्स आहेत. आणि अँगल A, अँगल D, अँगल F and angle G are present at the outer side or exterior side of line L and line M. म्हणजेच अँगल A आणि D हे कुठे आहेत तर लाईन L च्या एक्सटेरियर पार्टला आहेत. अँगल F आणि G लाईन M च्या एक्सटेरियर पार्टमध्ये आहेत. आता ह्या 8 अँगल्सच्या ज्या पेयर्स आहेत त्याचा आपण अभ्यास करूया. So first type is pairs of corresponding angles. Corresponding angles कशाला म्हणायचं बघा, मागील इयत्तेमध्ये तुम्ही अभ्यासलेलं असेलच. The angles which are present on the same side of the transversal. बघा, एकाच बाजूला आहेत
angle D and angle H. This is the first pair of corresponding angles which is present in the left side of the transversal. आणि दोन्ही कसे आहेत? They are present on the upper side of the two lines L and M. दोन्ही वरच्या बाजूला आहेत L आणि M च्या. तर अशा प्रकारे आपण corresponding angles ओळखू शकतो. Second pair, angle A and angle E. Third pair, angle C and angle G. Fourth pair, angle B and angle F. So there are total 4 pairs of corresponding angles. Another type, pairs of alternate exterior angles. नावामध्येच अर्थ आहे बघा, alternate. इंटेरियर आतल्या बाजूचे. अल्टरनेट म्हणजे ट्रान्सव्हर्सलच्या वेगवेगळ्या बाजूला असलेले. इफ वी ऑब्झर्व द पेअर अँगल बी अँड अँगल एच. हा अँगल बी आणि एचचं ऑब्झर्वेशन करा. कुठे आहेत ते? अँगल बी इज प्रेझेंट ॲट द राईट साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल अँड अँगल एच इज प्रेझेंट ॲट द लेफ्ट साईड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. And both these angles are present in the interior part of line L and M. दूसरी pair, angle C and angle E. Angle C is present in the left hand side of the transversal and angle E is present in the right side of the transversal. And both these angles are present in the interior part of line L and M. आता हे लक्षात ठेवण्यासाठी एक तुम्हाला टेस्ट सांगणार आहे. तिचं नाव आहे झेड टेस्ट. तर हे जे अँगल्स आहेत त्यांना म्हणायचं अल्टरनेट अँगल्स. सुलटा झेड आणि उलटा झेड असं एक नाव लक्षात ठेवा. बघा हे जे अँगल्स आहेत, आता हा झेड असाच असेल असं नाही, तर तो कुठल्याही प्रकारे आपल्याला डायग्राम मध्ये असू शकेल. तर हे जे आहेत अशा प्रकारे, किंवा एन शेप असेल. बघा हे जे आहेत ते आहे अल्टरनेट इंटिरियर अँगल्स. ओके, सो देर आर 2 pairs of alternate interior angles. Another type is pairs of alternate exterior angles. First pair is angle D and angle F. D कुठे आहे बघा? ट्रान्सव्हर्सलच्या लेफ्ट साईडला आहे. F कुठे आहे? ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट साईडला आहे. म्हणजे एक लेफ्टला आहे, एक राईटला आहे. आणखी कुठे आहे? बोथ आर प्रेझेंट इन द एक्सटेरियर पार्ट ऑफ लाईन L अँड लाईन M. लाईन L आणि M च्या एक्सटेरियर पार्टला आहे. वरच्या बाजूला एक आहे, एक खालच्या बाजूला आहे, बाहेरच्या बाजूला आहे. तर अशा प्रकारच्या पेअरला म्हणायचं अल्टरनेट एक्सटेरियर अँगल. सेकंड पेअर, अँगल A अँड अँगल G. इथे लिहा अँगल G. बघा हे सुद्धा एक राईट साईडला आहे ट्रान्सव्हर्सलच्या आणि दुसरा लेफ्ट साईडला आहे. आणि कुठे आहेत दोन्ही सुद्धा? एक्सटेरियर पार्टला आहे, एलच्या, आणि हा एमच्या एक्सटेरियर पार्टला आहे. तर ह्या प्रकारे आपण अँगल्सच्या पेअर्स ज्या आहेत ते सांगू शकतो. तिसरा प्रकार आहे पेअर्स ऑफ इंटिरियर अँगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. Observe the diagram. Angle C and angle H are present in the same side of the transversal, that is both are present in the left hand side of the transversal, and also they are present in the interior part of line L and M. Second pair is angle B and angle E. Both are present on the right hand side, that is same side of the transversal, and also they are present in the interior part of line L and M. याची सुद्धा टेस्ट आहे ती C किंवा उलटा C. तर अशा प्रकारे तुम्ही लक्षात ठेवू शकता C आणि उलटा C. किंवा ब्रॅकेट्स जे आहेत
बघा, हे लक्षात ठेवा. ओके. Now some important properties. When two lines intersect, the pairs of vertically opposite angles form are congruent. Vertically opposite angles जे आहेत ते नेहमी congruent असतात. ओळखायचे कसे? दोन कुठल्याही लाईन्स असतील एकमेकांना इंटरसेक्ट करतायत तर त्या ठिकाणी दोन पेअर्स तयार होतात वर्टिकली अपोजिट अँगल्सच्या आणि ते कसे असतात? कॉंग्रुएंट असतात. आता या ठिकाणी बी आणि ए आणि बी जे दोन पॉइंट्स आहेत या ठिकाणी तर ए च्या जवळ ह्या दोन पेअर्स आहेत वर्टिकली अपोजिट अँगल्सच्या आणि ह्या बी पॉइंट पाशी ह्या दोन पेअर्स आहेत वर्टिकली अपोजिट अँगल्सच्या. सेकंड पॉइंट, द अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आर सप्लिमेंटरी. लिनियर पेअर कशाला म्हणायचं हे पण तुम्ही मागील इयत्तेमध्ये अभ्यासलेलं आहे. असे अँगल्स की ज्यांच्यामध्ये एक आर्म त्यांची कॉमन असते आणि दुसरी आर्म जी आहे दोन्ही अँगल्सची ती एक स्ट्रेट लाईन फॉर्म करते. तर अशा प्रकारच्या अँगल्सला म्हणायचं लिनियर पेअर. आणि सम ऑफ दीज अँगल्स इक्वल टू 180. सम इक्वल टू 180. When one pair of corresponding angles is congruent, then all the remaining pairs of corresponding angles are congruent. जर करस्पॉन्डिंग अँगल्सची एक पेअर कॉंग्रुएंट असेल तर बाकीच्या सगळ्या उरलेल्या तीन पेअर सुद्धा कॉंग्रुएंट असतात. When one pair of alternate angles is congruent, then all the remaining pairs of alternate angles are congruent. कुठल्या अल्टरनेट अँगल्सच्या एक पेअर जर कॉंग्रुएंट असेल तर दुसरी सुद्धा कॉंग्रुएंट असते. When one pair of interior angles on one side of the transversal is supplementary, then the other pair of the interior angles is also supplementary. जर एका बाजूच्या इंटिरियर अँगल्सची ॲडिशन 180 असेल तर दुसऱ्या बाजूच्या इंटिरियर अँगल्सची ॲडिशन सुद्धा सप्लिमेंटरी मीन्स 180 असणार आहेत. तर ह्या महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज आहेत, तुमच्या वहीमध्ये नोट डाऊन करून ठेवायच्या. ह्या आपण प्रूव्ह करू शकतो किंवा प्रॅक्टिकली आपण ॲक्टिव्हिटीच्या सहाय्याने ट्राय करून पाहू शकतो की खरोखर या प्रॉपर्टीज सत्य आहेत का. तर तुमच्या वहीमध्ये किंवा एखाद्या कार्डशीटवरती पॅरलल लाईन्स आखून घ्या यानुसार आणि जे पार्ट्स डायग्राममध्ये दाखवलेले आहेत त्यानुसार त्यांना सारख्या रंगाने रंगवून घ्या आणि रंगवल्यानंतर ते सारख्या रंगाचे भाग कापल्यानंतर यानुसार बघा एकावर एक ठेवायचे आहेत. तिसरी चौथी पेअर एकावर एक ठेवून बघा. म्हणजे आपण कुठली चेकिंग करतो या ठिकाणी करस्पॉन्डिंग अँगल्स कापून घेतो आहोत आणि ते एकमेकावरती ठेवून बघतो आहोत. आणि जर ते तंतोतंत जुळले तर आपण म्हणायचं की पॅरलल लाईन्स असतील तर करस्पॉन्डिंग अँगल्स कसे असतात? कॉंग्रुएंट असतात. करस्पॉन्डिंग अँगल्स फॉर्म बाय ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. प्रूव्ह करू शकतो. सेकंड बघा या ठिकाणी पुन्हा पॅरलल लाईन्स काढून घ्या, ट्रान्सव्हर्सल काढा आणि ह्या पद्धतीने जे झेड टेस्ट तुम्हाला सांगितलेली आहे ते अँगल्स जे आहे ते सारख्या रंगाने रंगवा आणि ते कापून घ्या. कापल्यानंतर ते एकमेकावरती ठेवून बघा. म्हणजे हा अँगल कापा आणि तो इथे ठेवून बघा. इथला अँगल कापा आणि तो ह्या अँगलवरती ठेवून बघा. तर तंतोतंत जुळले तर आपण म्हणणार आहोत अल्टरनेट अँगल्स फॉर्म बाय अ ट्रान्सव्हर्सल ऑफ टू पॅरलल लाईन्स आर ऑफ इक्वल मेजर. आणि पुढची प्रॉपर्टी आहे इंटिरियर अँगल्स साठीची. पुन्हा तुम्ही ड्रॉ करा लाईन्स. लाईन एल आणि एम ट्रान्सव्हर्सल काढा. त्यानंतर चं मेजरमेंट मोजा, इथे लिहून घ्या. चं मेजरमेंट मोजा, म्हणजे प्रोट्रॅक्टर ठेवा इथे आणि ते मेजरमेंट मोजून घ्या. अँगलचं मेजरमेंट मोजायचंय आणि त्यांची ॲडिशन करा, इकडे लिहून ठेवा. त्यानंतर चं मेजरमेंट मोजा, चं माप मोजा आणि पुन्हा त्यांची ॲडिशन करून बघा. तर ह्या दोघांची ॲडिशन सी आणि एच यांचं मेजरमेंट जर 180 येत असेल तर यांचं सुद्धा मेजरमेंट किती येणार आहे? 180 असेल. म्हणजेच पहिली पेअर जर सप्लिमेंटरी असेल तर ही दुसरी पेअर सुद्धा इंटिरियर अँगल्सची सप्लिमेंटरी असते. इफ टू पॅरलल लाईन्स आर इंटरसेक्टेड by a transversal, the interior angles on either side of transversal are supplementary. Supplementary means their addition equal to 180.
तुमच्या वहीमध्ये महत्त्वाच्या प्रॉपर्टीज लिहून ठेवा आणि त्या पाठ करून ठेवा. थँक यू.